أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي، وإلى روح الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سلو ومأمول، وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني ووصفي آية الله ظهرت ظهورنا بالكرى ليلا على عالمي، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم، وليس ينقص قدرا غير منتظم، فما تطهر آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم، آيات حكم من الرحمن محدثات قادمة، صفة الموصوف بالقدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام، دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين، إذ جاءت ولم تلم محكمات، فما تبقينا من شبه شباق، ولا تبغينا من حكم ما حربت ضبط إلا عدم حرب أعد الأعاد إليها ملقيا سلامي، ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد
إياد الجميعات الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذهب عني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والمياه فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار من وردها شبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسن الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحبيب الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس بالرماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا
وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wa tanzil wal bayani ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan wa ala abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelas dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan arahannya dan bimbingannya kepada hamba-hambanya di dalam ayat suci Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada orang-orang yang beriman akan bahwasanya Allah kasih dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang mana ini ayat adalah diturunkan Allah manakala para tentara, kemarin kan kita kemarin menyebutkan ialah tentang tentara yang mana mereka itu Nabi utus ialah yang mana apa dikenal dengan sebutan syariah, ya kan, ketika ada peperangan Nabi hanya mengutus tentara maka itu disebut dengan syariah. Yang mana apa kemarin kata kita kemarin jelaskan apa tentang syariah Abdullah bin Jahash, yang mana mereka itu apa memerangin akan orang-orang musyrik. Mereka kira mereka masih apa di penghujung daripada Jumadil Akhir. Ternyata apa kelimpatan sekalinya sudah masuk awal Rajab. Yang mana kan orang dulu apa nggak mau berperang ialah pada awal Rajab, kada boleh, haram asalnya gitu ialah. Tapi ini apa kata kita kada sengaja, ya kada apa-apa, enggak sengaja, ya kan. Mereka kan kira apa akhir Jumadil Akhir, ternyata apa 1 Rajab, ya kan, iltabas, ya kan, kemarin samar atas mereka. Maka Allah maafkan, ya kan. Terus ketika Allah maafkan, apakah berpahala tetap mereka perang atau kada lagi? Untuk dosa kada, kenapa kada sengaja, ya kan? Pahala pun dapatkah? Ya kan? Ini sekarang menjadi pembahasan. Kata beliau ini di dalam apa? Di dalam tafsir Jalalain, Imam apa Suyuti menyebutkan walamma dan manakala dhannas syariyah menyangka oleh tentara yang apa tentara utusan Nabi itu kan syariyah. Menyangka oleh tentara utusan annahum bahwasanya mereka insalimu jikalau mereka itu terhindarkan minal ismi daripada dosa, kada berdosa. Nah, jikalau kada berdosa mereka kira apa fala yahsulu maka tidak terhasilkan lahum bagi mereka ajrun pahala, ya kan. Dosa ya sudah alhamdulillah kada dapat dosa. Pahala pun dapatkah? Dikira kan dapat ya sudah, itu kan sudah untung alhamdulillah ya apa kada berdosa, ternyata apa Allah karunia sangat besar, kada berdosa dan tetap dapat pahala. Iyalah mereka apa menyangka bahwasanya mereka jikalau mereka itu selamat daripada dosa, apa yang mereka sangka maka mereka enggak dapatkan pahala, ternyata enggak, tetap dapat pahala. Gimana Allah nazala, Allah menurunkan apa nazala turun ayat ialah nazala turun firman Allah, apa yang turun? Nazala turun firman Allah innal ladzina amanu, ini yang turun. Nazala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru. Turun firman Allah innal ladzina amanu, kata Allah bahwasanya orang-orang yang beriman. Siapa yang dikehendaki? Yaitu para tentara syariah tadi, ialah mereka apa innal ladzina amanu bahwasanya orang-orang yang beriman. Siapa yang dikehendaki beriman sini? Yaitu tadi apa syariah, ya kan, syariahnya Abdullah bin Jahash. Mereka orang-orang yang beriman, bahwasanya orang-orang yang beriman walladzina hajaru dan orang-orang yang berhijrah, ya kan, mereka kan apa beriman dan hijrah sama Nabi dari Makkah ke Madinah.
Gimana faraqu autanahum, mereka memisahi akan tanah halaman mereka. Mereka meninggalkan akan tanah halaman mereka yaitu Mekah. Wajahadu, dan mereka itu berjihad fi sabilillah pada jalan Allah, ya kan? Mereka ini apa? Syariah, beriman apa? Kata Allah apa? Mereka itu berhijrah dan mereka apa? Berjihad di jalan Allah. Yang mana mereka itu berjihad pada fi sabilillah pada jalan Allah. Maksud jalan Allah apa? Li'i'la'i dinih, untuk meninggikan agama Allah. Ini maksud apa? Sabilillah ialah li'i'la'i dinih, untuk meninggikan agama Allah. Seperti yang disebutkan ialah di dalam hadis, ya kan, ada seseorang menanya Nabi, "Wahai Rasulullah, ini ada orang yang berperang hamiyah untuk membela kaumnya aja. Ada orang yang bilang apa? Ada orang apa yang berperang apa agar dibilang jago. Ada orang yang berperang supaya dilihat kedudukannya luar biasa. Ayyudzalika fi sabilillah, yang mana di jalan Allah? Yang bujuran sabilillah yang mana?" Ya kan? Maka Nabi pun menjawab ialah memberitahukan apa? Bahwasanya yang di jalan Allah, yang mana mereka itu orang-orang yang berjihad, yang mana tujuannya apa? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Orang-orang yang berjihad, yang mana tujuannya apa? Supaya jadilah kalimat Allah, agama Islam, hiyal ulya, ini yang jadi tinggi. Tujuannya meninggikan agama Islam ini, kata Nabi, yang sabilillah. Ya kan? Jadi langsung beliau tafsirkan ialah sabilillah apa kata beliau? Li'i'la'i dinih, untuk meninggikan agama Allah. Nah, mereka inilah apa kata Allah, kabar gembiranya untuk mereka. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka ini orang-orang yang merahmati apa mengharapkan rahmatullah, akan rahmatnya Allah, ai sawabahu, pahalanya Allah. Gimana? Apakah Allah sia-siakan harapan mereka? Kata Allah nih, wallahu ghafur, dan bermula Allah ghafurun, maha pengampun, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Ketika Allah maha pengampun, otomatis apa? Ada berdosa, ya kan? Kan kemarin apa masalahnya mereka itu berperang, ya kan, ke Rajab kata kita, ialah termasuk bulan Rajab sehari. Kata Allah Pak, wallahu ghafur, Allah maha pengampun, artinya apa? Ada berdosa. Terus kata Allah, rahim, maha pengasih, bihim, dengan mereka. Ketika disebutkan maha pengasih, artinya apa? Allah pengasih, Allah kasih pahala. Ini maksudnya ialah, sekarang ini jawabannya ialah jawaban daripada apa? Yang mereka daripada kebingungan mereka, ya kan? Mereka akan apa? Menyangka ketika kada berdosa, ya sudah kada berdosa tapi pahala kada dapat, ya kan? Nah, kata Allah nih, orang-orang yang beriman, yaitu buah apa yang tadi syariah itu ialah mereka, kata Allah, apa hijrah, mereka berjihad untuk meninggikan agama Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Gimana Allah? Allah nggak menyia-nyiakan mereka. Allah apa? Wallahu, bermula Allah ghafur, maha pengampun, artinya apa? Kada berdosa kan tadi. Ghafurun ay lil mu'minin, maha pengampun bagi orang yang beriman. Rahimun bihim, maha pengasih dengan mereka. Artinya apa? Diberi pahala. Berdosa kada, pahala dapat. Yalah wallahu ghafur, artinya apa? Maha pengampun lima fa'aluhu khata'an wa qillat ihtiyat. Ya kan? Ini yang untuk berkaitan yang dengan mereka ialah. Ya kan, secara umum ghafur lil mu'minin, ya kan? Maha pengampun bagi orang yang beriman. Tapi untuk yang berkaitan dengan masalah ini apa? Bisa kita katakan apa? Wallahu ghafur lima fa'aluhu khata'an wa qillat ihtiyatin. Allah maha pengampun bagi apa yang melakukan mereka itu akannya khata'an, tersalah. Lima fa'aluhu khata'an, bagi apa yang mereka lakukan akannya apa? Khata'an, tersalah, kada sengaja. Wa qillat ihtiyat, dan dikarenakan apa itu? Kurang hati-hati. Diampuni Allah. Rahimun, Allah kasih untuk masalah ini apa? Maksudnya rahimun bi ijzalil ajri.
Allah kasih dengan memberikan banyaknya pahala. Mereka ini yang para tentara, dia maafkan ialah atas apa-apa yang mereka lakukan berperang di awal Rajab. Kenapa? Karena mereka itu kan karena sengaja kata kita. Khata' salah dikira Jumadil Akhir. Di penghujung Jumadil Akhir. Jadi dimaafkan bagi apa yang mereka lakukan khata'an tersalah wa qillat tahtiyat, dan yang dikarenakan ini kurang hati-hati. Dikira ya kan kada memiliki sebujur ya kan. Tanggalnya bahasanya lah. Memang susah jangan dulu sedikit ya kan. Dan Rahim, Allah kasih sayang bi ijzalil ajri, dengan memberikan pahala yang besar. Bi ijzalil ajri, ijzal. Bi ijzalil ajri, dengan memberikan pahala yang besar. Subhanallah ya kan. Apapun pertanyaan sahabat, Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Menjadi penenang bagi hati-hati orang-orang yang beriman. Ya kan, Allah Maha Pengampun, Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang mana kita tahu ialah kita kadang-kadang berdosa. Tapi ketika kita berdosa, setelah itu kita bertaubat, Allah mampu bahkan menjadikan yang dulunya itu kejahatan ialah dosa, catatan dosa, dirubah Allah yang dulunya catatan dosa menjadi catatan pahala. Ya kan? Ketika seseorang bertobat. Kenapa? Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, ya kan, ada kan ayat kayak gitu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Di ujungnya sama ialah ghafur. Sebutan ghafur dan sebutan rahim. Illa kecuali man taba, orang yang bertobat, wa amana beriman, wa amila dan beramal amalan salihah, akan amal yang saleh. Apa kata Allah? Faulaika, maka mereka itu yubaddilullah, menggantikan oleh Allah sayyi'atihim, akan kejahatan mereka diganti hasanat, menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Ghafuran, Maha Pengampun. Bukan hanya pengampun, diampuni dosanya, rahima, Maha Pengasih. Yang tadi dosa malah jadi pahala hitungannya. Dan anugerah Allah yang sangat besar kepada para hamba. Tinggal kita sekarang gimana? Maukah kembali kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Menanyakan mereka itu akan engkau. Anil khamri, tentang khamr. Ya kan? Khamr. Atau bahasa kita akan arak kata kita. Itu kan haram ya lah. Wal maisir, dan juga mereka menanyakan akan engkau tentang maisir, perjudian ya lah, maisir. Al maisir ay al qimar, judi ya kan. Nah, mereka tanya tentang khamar dan maisir, yaitu qimar, judi. Tanya apanya? Ma hukmuhuma, apa sih hukum keduanya? Apa hukum khamar dan apa hukum maisir? Yang mana kita tahu aja lah bahwasanya masalah khamar ini diharamkan tapi bertahap. Yalah. Bahkan dikatakan ini khamar diharamkan setelah peperangan Ahzab. Lama tuh. Peperangan Ahzab kan peperangan Khandaq. Di peperangan Khandaq ialah setelah peperangan Khandaq baru diharamkan khamar. Jadi bertahap. Kenapa jadi bertahap? Karena Allah tahu ini orang Arab ketika itu sangat suka yang namanya khamar. Langsung ditentang ya kada kawa. Langsung kada boleh kali. Maka ada bertahap yalah. Ini ayat masih belum menyatakan keharaman. Nanti ada tahapannya yang sampai haramnya.
Yang mana ini kenapa? Yas'alunaka, menanyakan mereka itu akan engkau anil khamri, daripada khamar, wal maisir ai al-qimar, ma hukmuhuma, apa hukum keduanya. Siapa yang bertanya? Dikatakan ini ayat sebenarnya apa? Turun pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan apa? Pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan juga pada sekelompok daripada kalangan Ansar. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan sekelompok daripada kalangan Ansar. Gimana? Mereka itu datang kepada Rasul. Maka mereka itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fil khamri wal maisir." Berikan fatwa kepada kami pada masalah khamar dan maisir, pada khamar dan judi. Kenapa? Fa innahuma mudhiban lil aqli. Keduanya ini, khamar dan judi apa? Menghilangkan akal. Yalah. Kecanduan ya kan, minum khamar kecanduan, judi juga kecanduan, ya kan. Padahal kan ada ini minum, tapi memang kayak gitu ya lah. Sifatnya lah judi online, banyak aja ini kecanduan orang. Kan padahal kan ada minum, tapi apa langsung merusak ya lah, merusak ke akal. Fa innahuma mudhiban lil aqli, maka bahwasanya keduanya merusak bagi akal. Musliban lil mal, menghabiskan harta, mengambil harta. Beli apa yang memabukkan mahal ya kan. Ada yang murah membungulakan baginya, lempok. Ya kan, membungulakan baginya. Yalah apa? Musliban lil mal, mengambil bagi harta ini. Khamar dan apa? Maisir, kejudian. Maka Allah pun menurunkan ini ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Khamr seperti kita ketahui apa namanya? Khamrun. Itu apa? Dikatakan khamr itu diambil daripada kata-kata apa? As-satr atau apa? At-taghtiyah. Penutup. Memang apa dikatakan khamr itu khamarul aqla, menutup akan akal seseorang. Khamr apa? Khamarul aqla, menutup akan akal. Kada kau berpikir, ya kan? Nah, gimana? Mereka bertanya tentang khamr dan maisir, apa hukum keduanya? Jawaban Allah, qul, katakanlah olehmu. Lahum, bagi mereka yang bertanya. Jawabannya apa sekarang? Masih tahapan ya, belum haram langsung ya kan masalahnya. Kata Allah apa? Qul lahum, katakan olehmu, lahum bagi mereka, fihima, pada keduanya masalah khamr dan maisir, ai fi ta'atihima, pada melakukan keduanya. Fi ta'ati, pada melakukan atau pada mengambil, atau bahasanya lagi pada mengonsumsi ya kan. Kalau khamr kan lebih identik apa dengan arti mengonsumsi. Fi ta'atihima, pada melakukan, mengambil atau mengonsumsi akan keduanya. Gimana? Ismun kabir, ada dosa yang besar. Ada apa? Ismun kabir, ada dosa yang besar. Azimun, yang apa? Yang besar. Ialah tapi apa ya, dosa yang besar bahasanya itu apa? Artinya dampak yang besar. Ismun kabir, apa? Dosa yang besar. Azim, yang besar. Maksud dosa besar apa? Artinya dampak yang besar. Nanti akan diartikan beliau ialah wa ismuhuma, nanti ada tafsirannya kan, ma yansha'u, itu dampak ialah ismun kabir. Qul fihima ismun kabir, katakan olehmu bagi mereka, fihima, pada keduanya, pada melakukan, pada mengambil, pada mengonsumsi. Yang tadi dua tadi, ismun kabir, ada dosa yang besar, azim, yang besar. Yalah, maksud dosa ini apa? Bisa kita katakan apa? Dampak yalah. Karena kan kata kita ini khamr kada langsung diharamkan di sini. Ya kan, kalau kita bilang dosa otomatis haram ya. Kalau kan kata kita belum lagi nih diharamkan ya lah.
Tidak apa maksud dosa di sini apa bisa kita katakan apa maksud dosa artinya dampak. Wa fi qiraatin dan pada bacaan yang lain bil musallas dengan titik 3. Mana titik 3? Ismun kabir kalau tadi kita baca. Nah, titik 3 berarti apa? Ismun kasir. Bukan ba tapi isa kasir, yalah. Wa fi qiraatin dan pada sebuah bacaan apa? Bil musallas dengan titik 3. Ismun kasir. Dosa yang banyak. Artinya apa? Dampak buruk yang banyak. Kenapa? Lima yahsulu karena apa yang terhasilkan. Karena sesuatu yang terhasilkan bisa babihima dengan sebab keduanya. Sebab apa? Khamar dan maisir. Apa yang terjadi? Minal mukhasamah daripada pertengkaran, perkelahian. Iyalah. Ya kan minum khamar kadang-kadang ya kada ingat lagi ya sudah. Ada merasa lagi apa? Berkelahi kadang-kadang. Iyalah. Atau yang paling jelas apa? Berjudi. Yang kan kalah bahamuk kayak bilang. Iyalah. Nah, minal mukhasamah daripada pertengkaran. Wal musyatamah dan apa? Saling mencaci. Iyalah saling mencaci. Wa qaulil fuhsyi dan omongan yang jahat yang buruk. Ini apa? Semuanya ini terhasilkan apa? Biasanya ketika ada khamar dan apa? Ada maisir. Buruk ialah dampak buruk. Tapi ada sekarangnya sambungannya Allah ialah karena apa? Memang belum diharamkan, tidak Allah sambungin. Wa manafi'u linnas ada manfaat. Wa manafi'u dan apa? Pada khamar dan maisir ini apa? Manafi'u manfaat linnas bagi manusia. Apa manfaat? Ialah ya memang bukan manfaat hakiki ialah. Tapi kan Allah bicara dulu untuk apa? Menyesuaikan pemikiran ketika itu. Pemikiran orang ketika itu masih suka khamar. Ya kan? Jadi apa? Allah memandang ya lah. Allah apa? Mensesuaikan omongan. Ya kan dengan orang yang masih apa? Suka khamar. Iyalah. Kan yang suka khamar dia itu lihat ini ada bagusnya. Jadi kan Allah apa? Ngomong menyesuaikan ya lah. Kata Allah apa? Wa manafi'u linnas pada khamar dan maisir tadi apa? Ada manfaat linnas bagi manusia. Ya kan? Manfaat walaupun bukan hakiki ya lah. Apa manfaatnya? Bil ladzah dengan rasa lezat. Yang minum khamar dia merasa manfaat. Katanya manfaat, aku kenyamanan. Walaupun kata kita ini bukan manfaat hakiki ya lah. Wal farah bahagia aja aku minum, enjoy. Tetap yalah ada juga bang yalah tetap haram yalah ini kan masalahnya apa masih pendekatan lagi. Allah pengen mengharamkan tapi masih pendekatan. Bil ladzati dengan lezat wal farah dan bahagia fil khamri pada khamar. Terus apalagi manfaatnya? Wa isobatil mal dapat duit, dapat harta. Bila kadin tanpa uyuh, tanpa capek dapat duit mudah ada uyuh dapat duit banyak. Kenapa menang judi? Iya kan? Mungkin apa dia merasakan manfaat? Ialah yang berjudi. Ialah dapatkan apa? Harta isobatil mal bila kad mendapatkan harta tanpa capek. Fil maisir ini apa? Pada judi. Fil maisir pada judi. Jadi kan kata Allah apa? Isimnya besar, ismun kabir ada dosa yang besar. Ada apa? Maksudnya dampak yang besar atau apa? Ismun katsir ialah dampak buruk yang banyak. Dan apa? Ada manafi'ul linnas, ada manfaatnya juga bagi manusia. Tapi kata Allah pahamin nih apa kata Allah? Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan bermula dosa keduanya. Apa maksud dosa keduanya? Ai ma yansha'u anhuma. Sesuatu yang timbul daripada keduanya. Yaitu apa? Dampak ya kan? Ma yansha'u anhuma sesuatu yang timbul daripada keduanya. Minal mafasid daripada kerusakan-kerusakan. Ya kan dampak buruknya ini maksud Allah. Apa dampak buruknya ini? Akbaru lebih
akbaru lebih besar, a'zam lebih besar. Lebih besar ya kan apa dampak buruknya min naf'ihima daripada manfaatnya. Kalian hanya sekedar senang ke itu aja, hanya kenyamanan benar aja, tapi coba dampaknya benar kata Allah. Dampaknya apa? Ganal benar. Ya kan apa? Dampak buruknya lebih besar dibandingkan manfaat. Walaupun ada manfaatnya lah. Secara apa tadi lezat, farah, ada juga yang lain disebutkan di sini. Tapi kalau kadang kita menyebutkan nanti dikirim promosi khamr nanti. Aduh saya. Ya. Jadi apa? Pokoknya kata Allah dosanya, dampak buruknya itu apa? Lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sekalipun mungkin apa kalian lihat manfaat, tapi apa? Keburukannya lebih besar. Iyalah. Nah, terus ketika turun ayat ini apa yang terjadi? Disebutkan di sini walamma nazalat, dan manakala nazalat turun ia apa? Ia ayat tadi yang Allah sebutkan. Ialah kata Allah tadi apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Apa yang terjadi? Manakala turun ia ini ayat syaribaha qaumun, meminum akannya khamar qaumun oleh sekelompok kaum. Masih aja tetap minum kan kada langsung keras ya kan, kada secara terang-terangan Allah mengharamkan ya. Maka apa? Meminum akannya qaumun sekelompok, wamtana'a dan tertegah akharun sekelompok yang lain. Ya kan? Dengar kan kata Allah apa? Dampak buruknya lebih besar daripada manfaatnya. Maka apa? Sebagian tertegah daripada khamar. Sampai kapan kayak gini? Ada dua bagian kan, ada yang minum masih, ada yang kada minum. Ya kalau ini berterusan ila sampai an harramatha, bahwa mengharamkan akannya. Ila an harramatha sampai bahwa mengharamkan akannya itu khamar. Ayatul Maidah oleh ayat di dalam surah Al-Maidah. Apa ayatnya? Ayatnya sudah sering kita dengar ialah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah menyebutkan ialah beberapa sesuatu di antara yang tadi apa? Khamar dan maisir. Kata Allah apakah itu sesuatu kata Allah rijsum, sesuatu yang kotor. Terus itu sesuatu kotor min amali syaitan, daripada pekerjaannya syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah oleh kalian akannya. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Terus kata Allah innama yuridu syaitan, hanya saja menghendaki syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, untuk menimbulkan di antara kalian permusuhan dan kemarahan. Itu timbulnya di mana? Fil khamri wal maisir, di khamar timbul perkelahian, wal maisir dan pada perjudian. Itu apa? Syaitan memang kehendaknya supaya kalian berkelahian, permusuhan. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan apa? Untuk menghalangin kalian daripada zikrullah. Wa anis shalah, menghalangin kalian daripada salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian muntahun bambih kan sudah? Asyik kan sekarang di tegah Allah ya lah. Fajtanibuh, kan tadi sebelumnya juga ada kata fajtanibuh, maka jauhilah. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian bambih? Maukah bambih? Karena dia sekarang jujur ya lah. Allah tegas ya lah. Tegas fajtanibuh la'allakum tuflihun, itu di ayat yang sebelumnya. Setelah itu apa? Di akhirnya lagi yang ayat yang keduanya apa? Fahal antum muntahun, maka apakah kalian stop? Ya lah. Jadi apa? Sudah disebutkan fajtanibuh, itu sudah jelas saja kan, jauhi. Jadi begitu apa? Allah sebutkan lagi fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti? Makanya apa? Sekarang kuat ya lah, memang apa sekarang diharamkan. Jadi apa? Ini bertahap pokoknya kata kita. Jadi dikatakan apa?
pada masalah pengharaman khamar, pokoknya Allah menurunkan akan 4 ayat. Masalah pengharaman khamar, Allah menurunkan 4 ayat. Pertama Allah menurunkan di Mekah ialah akan firman Allah, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqar. Ini Allah turunkan di Mekah, masih menyebutkan aja wa min samaratin nakhil, daripada buah an-nakhil korma, wal a'nab dan anggur, tattakhiduna minhu saqara, kalian menjadikan daripada itu saqara akan sesuatu yang memabukkan. Itu Allah turunkan di Mekah, belum diharamkan lagi. Maka dikatakan ketika itu ialah orang-orang muslim mereka itu tetap masih meminum akan khamar, ialah itu pada awal Islam, dan ketika itu masih dihitung halal. Kemudian setelah itu turun lagi di kota Madinah ialah jawaban dari Allah untuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Mu'adz. Apa yang turun? Itu ayat yang sekarang kita baca, ini tahapan kedua. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas, seperti apa yang tadi kita baca. Terus seperti kita sebutkan yang terjadi sebagian tetap minum, sebagian kada minum lagi. Tahapan kedua tuh, awalnya hanya Allah nyebutkan aja ini Mekah itu, menyebutkan dia. Setelah ini sekarang menyebutkan tapi agak sedikit nyuwil ya lah. Artinya kata Allah ini ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar. Ada mudarat, ada manfaat, tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian setelah itu disuruh ceritakan ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ini tahapan yang ketiganya. Di tahapan yang ketiga dikatakan ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau membuat makanan, memanggil akan teman-temannya, ialah memanggil akan akan para manusia daripada kalangan sahabat Nabi. Maka ya sudah dihidangkan makanan yang baik. Bagus saja kalau beri jamuan lah makanan baik, undangan seruan. Nah, minumannya khamar ketika itu. Bila undangan minumannya khamar. Nah, setelah ya kayaknya acaranya kan orang hari lah. Makanan itu ya para asar, para maghrib. Amun isya kada kau bacaraan kadep sudah. Ya kan lain kita kan sekarang acara isya. Orang dulu kada ya lah. Mungkin acaraan itu sore-sore ya kan. Sore-sore. Para maghrib kan misalnya yang jam 5-an lah misalnya acara. Ya jam 5-an sampai lepas tunggu makanan santai lawasan aja lah. Sampai aja nanti datang maghrib. Nah jadi mereka makan dan minum akan khamar. Dan setelah itu datanglah sholat maghrib. Datang waktu sholat maghrib. Ya sudah, maka si imam dimajukan itu menjadi imam. Ketika dimajukan tersalah membaca ayat. Kan dia membaca ayat surah Al-Kafirun ya kan. Qul ya ayyuhal kafirun, semestinya la a'budu ma ta'budun. Qul katakan olehmu ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun ya kan. La a'budu, aku tidak menyembah, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. La a'budu, ada kata-kata la ya kan, aku tidak menyembah. Ternyata yang jadi imam itu salah, dia ketinggalan la. Timbul menyebut a'budu, aku menyembah. Ya kan otomatis bersambung nyambat bosnya dia menyembah apa yang disembah orang kafir. Dia kalau tersalah kata tinggal ayat sebuting huruf aja kan, tapi berubah benar. Ialah ketinggalan la. Nah, ketika sudah terjadi ini, maka Allah menurunkan ayat. Apa ayat yang Allah turunkan? Allah menfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salah, janganlah kalian mendekati salat. Wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk. Jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Yalah, jangan salat kecuali ketika
jangan sholat ketika kalian mabuk. Terus kayak apa? Hadangin hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Yalah, jangan langsung sholat, tungguin sadar sebentar dulu. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Otomatis sekarang apa? Sekarang hukumnya minum khamar itu haram pada waktu-waktu sholat. Namun para waktu sholat haram. Nah, maka apa ya sudah, para kaum ketika itu apa? Mereka itu meninggalkan minum khamar pada waktu-waktu sholat. Kayak apa sudah caranya supaya minum? Dikatakan nih, seseorang lelaki dia itu minum khamar setelah sholat isya, hanya minum khamar. Nah, karena pas subuh sudah sadar aja, ya kan lawas kalau isya sama subuh. Nanti subuh sudah sadar. Maghrib kan tidak minum khamar ya lah. Mahadang isya kan tidak minum khamar. Karena kawa tidak apa? Limbah isya hanya minum khamar. Subuh kamu sembahyang. Karena apa? Sudah hilang pengaruh. Setelah subuh apa? Setelah sembahyang subuh nanti apa? Minum lagi. Ya kan? Jadi apa? Malam ini kan di isya minum khamar. Mabuk sedikit ya kan? Subuh sadar, sembahyang subuh. Tuntung sadar apa? Minum khamar lagi. Zuhur nanti apa? Sadar aja kalau sembahyang zuhur. Gitu aja. Waktu lain keduanya minum khamar ya. Kenapa? Amun waktu lain bisa kada sadar. Jadi apa? Setelah isya sama setelah subuh. Yang lain terkawa ya lah. Jadi apa? Dia haramkan pada waktu sholat. Jadi mulai sudah haram yang lah nih. Tahapan ketiga ini sudah mulai haram. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ada seseorang yang bernama Utban bin Malik ini sekarang tahapan keempatnya lah. Tahapan keempat ada seseorang bernama Utban bin Malik. Ini Utban bin Malik dikatakan apa? Dia buat makanan juga, sama tadi cerita Abdurrahman bin Auf. Tapi apa? Dia bikin makanan, setelah itu memanggil akan kalangan daripada orang-orang muslim. Di antara mereka ada yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu diundang juga. Yalah, diundang juga. Ya kan ya maklum kan memang apa? Mereka itu ya dulu kan memang kayak itu ya kan, sebelum Islamnya kan memang apa? Ya memang sudah marak khamar itu. Ya kan? Memang apa sudah minuman paling tersebar sudah. Kadang apa langsung ya lah. Memang apa sudah minuman orang di mana-mana ada. Bahasanya di warung ada, di pinggir jalan ada, di mana aja ada orang jual khamar. Jadi kan memang sudah biasa ketika itu ya lah. Asalnya dulu apa kayak biasa. Jadi apa bertahap ya kan. Jadi apa ketika ini sekarang apa Utban bin Malik dia bikin makanan menjamu para sahabat. Ya lah. Ada di antara mereka Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini ceritanya apa? Utban sudah mengusahakan akan makanan yang mana apa dikatakan dia itu mengolah apa kepala onta ialah barbeque, tapi barbeque kepala onta bakar kan kayak iga bakar atau ini apa kepala onta bakar dan lagi kepala onta sedang lah kepala onta ya kan. Nah maka sudah makanan minuman juga apa minumnya khamar. Nah setelah itu apa ketika sudah makanan minuman kanyang berkesahan bependeran maka padanya bersombongan agak-agak padanya apa menyair. Setelah itu apa bahasanya ketika menyomong-nyomongkan diri kadang-kadang menyembati klien ya Allah sudah mengharap akan dia seorang apa menghinakan yang lain kadang-kadang kayak gitu. Ketika sudah mengagakkan diri setelah itu apa ada mencela klien. Maka apa yang terjadi? Ya sudah ternyata ada seseorang lelaki dan ketika itu apa? Ketika membuka dia kalau sarikan, maka langsung diambil wih ontak.
langsung dipukulkan kepada kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka apa? Terluka yang parah ya. Maka langsung Sa'ad pergi kepada Rasulullah mengadu nih ulun luka apa dihantam orang Ansar. Yalah gara-gara apa tadi acaraan yalah di rumah si anu kan masalah kan gitu ya kan ketika acaraan tadi minuman makan barbeque onta ya kan kepala onta sama minum khamar. Maka ya sudah ketika itu dia saat datang kepada Rasul ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orang yang luar biasa dia lah. Banyak ya kan ayat-ayat Al-Quran turun ceritanya Sayyidina Umar berkaitan. Nah ketika itu apa? Sayyidina Umar mengatakan Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Ya Allah jelaskan bagi kami pada masalah khamar bayanan syafiyah, akan penjelasan yang benar-benar komplit, jujur kayak apa penjelasannya yang menyeluruh. Maka ya sudah Allah menurunkan akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sampai ini ayat ini. Nah, jelas sekarang haram pokoknya lah dengan ini ayat apa? Pokoknya khamar haram, apa aja? Haram. Ya kan? Parak sembahyang kah? Ada parak sembahyang kah? Riba isya kah? Riba subuh kah? Haram. Apalagi riba zuhur, riba asar. Ini ya lah pokoknya apa? Setiap waktu sekarang haram. Maka apa kata Sayyidina Umar? Intahaina ya Rabb, kami bapih sudah. Ya Rabb, wahai Tuhan. Tidak lagi minum khamar, bapihan sudah. Intahaina ya Rabb, kami apa? Berhenti ya Rabb, wahai Tuhan. Tapi apa? Beginilah kan kata kita apa? Memang Allah bertahap. Kenapa ya? Karena Allah memandang keadaan ialah keadaan Muslim yang keadaan apa? Orang-orang yang beriman memang sudah itu menjadi minuman paling populer sudah, ya kan? Masa sekarang apa hendak dilarang langsung ngalih ya? Memang apa hampir semua orang adalah minum khamar, hampir semua orang, kecuali orang-orang yang sedikit apa orang-orang yang tertentu aja yang tidak bisa minum khamar, ya kan? Kalau nggak ya kan diantaranya apa? Sayyidina Utsman ya kan, ada minum khamar ya kan, beberapa orang-orang yang istimewa ya kan, sahabat-sahabat. Tapi apa kebanyakan manusia memang ketika itu minum khamar, kebanyakan orang minum khamar. Terus itu masalah khamar. Setelah itu Allah menjelaskan apa? Cerita apa? Pertanyaan yang lain. Kata Allah apa? Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Wa yas'alunaka, dan menanyakan mereka itu akan engkau. Madza yunfiqun, apa yang mereka nafkahkan. Ini menanyakan apa yang mereka nafkahkan. Ini kata kita memang apa? Pertanyaan orang pemurah ya, wajib takut apa yang nafkahkan ya kan? Yang mana apa? Ini kemarin kan sudah ada apa ayat yang sebelumnya kan kita pernah baca apa? Yas'alunaka madza yunfiqun, ada juga sebelum inilah. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Ya kan? Dulu kan ada pernah yang mirip ya lah. Dulu itu apa? Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa binis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ayat 215 kemarin kan? Ayat 215. Itu kan apa? Yas'alunaka madza yunfiqun, menanyakan mereka itu akan engkau wahai Muhammad madza yunfiqun, apa yang mereka nafkahkan. Apa yang ketika itu ditanya? Itu yang ditanya apa?
jenis yang dinafkahkan apa? Ya kan, itu apa? Yang bertanya kemarin siapa? Sayyidina Amr bin Jamuh, ya lah, Amr bin Jamuh. Menanyakan apa? Jenis daripada sesuatu yang dinafkahkan. Apa yang dinafkahkan? Kata Allah apa kemarin? Qul ma anfaqtum min khairin. Qul, katakan, ma anfaqtum, apa yang kalian nafkahkan itu, min khairin, daripada yang baik. Yalah. Setelah itu apa? Allah menyebutkan kemana memberikannya, kan? Falil walidain wal aqrabin, sampai akhir ayat. Nah, sekarang aku bilanglah, wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan menanyakan mereka itu akan engkau madza yunfiqun, apa yang mereka nafkahkan. Maka sudah ada semalam. Kenapa berulang-ulang? Disebutkan ini apa? Sekarang menanyakan tentang ukuran. Kemarin nanya apa? Tentang jenis yang dinafkahkan. Kata Allah apa? Nafkahkan yang min khairin, daripada yang baik. Itu jenis, ya. Nanyakan tentang jenis yang dinafkahkan. Sekarang wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka nanyakan akan engkau, wa yas'alunaka, dan menanyakan mereka itu akan engkau, madza yunfiqun, akan apa yang mereka nafkahkan. Ini nanya apa sekarang? Nanya ukuran. Nanya ukuran. Siapa yang bertanya? Sama, ya lah. Ini bertanya adalah Amr bin Jamuh juga, cukup sedekah dari orangnya. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan menanyakan mereka itu akan engkau, madza yunfiqun, apa yang mereka nafkahkan. Artinya apa? Ma qadruhu, apa ukurannya? Ya, apa ukurannya? Yang kemarin aku jenis, ya lah. Kata Allah min khairin, daripada yang baik. Ini sekarang apa? Nanyakan ukuran. Ma qadruhu, apa ukuran yang nafkah yang kita kasih? Apa jawaban Allah? Qul, katakan olehmu. Apa? Qulil afwa, katakan olehmu al-afwa. Apa al-afwa? Artinya anfiqul afwa, ya kan? Anfiqu al-afwa, nafkahkan oleh kalian al-afwa. Apa afwa? Kemaafan dah lainnya. Al-afwa maksudnya al-fadil, yang labihan. Anfiqu, nafkahkanlah oleh kalian al-afwa, ay al-fadila, akan yang lebih. Anil hajah, daripada keperluan. Kita punya harta labihan daripada keperluan, berikan yang labihan kepada orang lain. Itu yang diberikan dengan al-fadil anil hajah, yang lebih daripada hajat. Namun seandainya kita memberi, kita kelaparan, ya kan pada juga yang lebihnya juga yang diperintahkan. Al-fadil anil hajah, yang lebihan daripada keperluan. Tapi jujur juga, ya lah, ini kadang-kadang mau bernafkah, aku perlu seraba perlu terus. Kadang juga jujur aja lah. Yang intinya kan kita tahu aja yang perlu, intinya kita tahu aja sudah makan. Nah, kau aja setelah itu sedekah. Ya kalau jangan juga alasan seraba daripada ini perlu terus. Kadang juga lah. Ini hal kembali kepada perorangan jujurnya. Yalah, ini sudah income, ini kan kadar yang income, maka hajatakan. Nah, banyak aja lebih. Kita sehari makan berapa? Makan berapa? Mungkin yang pagi, kenapa siang, malam, anggap ya 50.000, ya kan? Bisi duit berapa? 200.000. Kau aja kalau menafkahkan lagi banyak aja lebihnya. Kadang-kadang bekasah, kadang di lebihan aja. Ya kan? Kadang kau juga itu lah. Biasa kenapa? Kejujuran masing-masing. Ya lah. Lihat, ya kan? Supaya apa maksudnya? Supaya kada digunakan ya lah orang. Kadang-kadang timbul hendak kada bahas sedekah lagi. Seorang perlu jujur ya. Kayak itu sudah bisi 30 juta, duit banyak bisi duit. Seorang gini perlu jujur, hendak bulan anu jar pulang kada bulan anu kayak itu kada habis ya lah. Kada ada harapan sedekah kayak itu lah. Sudah bisi duit 50 juta, seorang gini perlu jujur, hendak nukar anu menang jar, hendak nukar mobil. Kada jadi sedekah. Sudah nukar mobil, seorang ini perlu jujur, hendak lagi nukar apa bulan rumah lagi sebuting. Hendak bersedekah, sudah nukar bulan rumah lagi sebuting. Seorang ini perlu jujur, hendak kawin lagi jar. Iya kalah, kebanyakan kayak gitu lah. Ya kembali kepada seseorang itu, kejujuran ya lah. Ya kan, jadi apa? Fadil anil hajah, yang lebih daripada itu yang dinafkahkan. Wala tunfiqu tahtajun ilaih,
Dan janganlah kalian menafkahkan ma tahtajun, sesuatu yang kalian berhajat ilaihi kepadanya. Ya kan, kita berhajat ya kalian nafkahkan ya kan untuk kita. Ya kan, wala tunfiqu ma tahtaju ilaihi wa tudayyi'u anfusakum. Jangan kalian menafkahkan apa yang kalian berhajat kepadanya dan kalian menyia-nyiakan diri kalian. Ya kan, ibaratkan orang seorang kelaparan, ya kan, kalau warga memang bujur kelaparan mana, ya jangan. Ya kan, yang nyatanya apa bisa digimini, ya kan, yang nyatanya itu sudah. Nah, wala tunfiqu ma tahtaju ilaihi wa tudayyi'u anfusakum. Jangan kalian menafkahkan apa yang kalian berhajat kepadanya, wa tudayyi'u anfusakum, dan kalian menyia-nyiakan diri kalian. Wa fi qira'atin, dan pada bacaan yang lain birraf'i, dengan rafa'. Qul qulil afwu, bukan afwa. Ini kan kita baca qulil afwa. Di bacaan yang lain qulil afwu. Qul, katakan olehmu, al afwu, artinya huwal afwu. Dengan ditakdiri huwa, dengan takdir huwa. Karena mereka itu menanyakan apa ukuran sedekah, ukuran apa yang mereka sedekahkan, yang mereka nafkahkan. Jawabannya huwal afu. Iya, ukurannya al afu, yaitu adalah yang lebihan. Jadi ada bacaan afu tapi takdirnya huwa, ila huwal afu. Kalau yang tadi fathah kita bacakan tadi awal, itu takdir anfiqu al afu, nafkahkan oleh kalian al afwa, akan yang lebihan. Sudah memang di tafsirnya kan sudah disebutkan anfiqu ya. Kadzalika, ya sudah. Kadzalika, seperti demikian, kama bayyana lakum ma dzukir, sebagaimana menjelaskan ya Allah lakum, bagi kalian, ma dzukir, apa yang tadi sudah disebutkan. Allah menjelaskan bagi kalian ma dzukir, apa yang sudah disebutkan. Apa yang disebutkan? Daripada ukuran sesuatu yang dinafkahkan itu tadi, daripada ukuran sesuatu yang dinafkahkan, dan apalagi dan daripada hukum khamar dan hukum maisir. Seperti yang demikian, sebagaimana bayyana, Allah menjelaskan bagi kalian ma dzukir, apa yang tadi sudah disebutkan, daripada ukuran yang dinafkahkan dan daripada hukum khamar dan hukum maisir. Nah, seperti demikian yubayyinullah, menjelaskan oleh Allah, ya kan, lakumul ayat, bagi kalian akan ayat bukti-bukti kebesaran Allah. Seperti demikian yubayyinullah, akan menjelaskan oleh Allah, lakum, bagi kalian, al ayat, akan ayat-ayat kebesaran Allah, bukti-bukti kebesaran Allah. Agar apa ini semuanya? La'allakum tatafakkarun, agar kalian itu tatafakkarun, berpikir. Berpikir gimana? Itu nanti disebutkan di ayat setelahnya, adalah tatafakkarun fi dunya wal akhirah, pada perkara dunia dan perkara dunia dan akhirat. Itu kenapa di ayat setelahnya nanti. Ya Allah. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi hati kita akan dengan keyakinan. Sabatan Allah ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana ala maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihi al-karim, wa thabbatana ala al-haqqi fi ma naqul wa fi ma naf'al wa fi ma na'taqid, wa waqana kulla shay'in ahata bihi 'ilmuhu fid dunya wal akhirah, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.